न योगसिद्धिः न ममास्तु मोक्षो वैकुण्ठलोकेऽपि न पार्षदत्वम् न योगसिद्धिः न ममास्तु मोक्षो वैकुण्ठलोकेऽपि न पार्षदत्वम् प्रेमापि न स्यादिति चतरान्तु प्रेमापि न स्यादिति चतरान्तु मामास्तु बृन्दावन एव वासः ममास्तु बृन्दावन एव वासः ममास्तु बृन्दावन एव वासः तान्नं धनुर्यत्र विधिर्ययाचे सद्भक्तचूडामणि उद्धवोऽपि वीक्ष्वैव माधुर्या तदास्मिन् वीक्ष्वैव माधुर्यधुरां तदास्मिन् मामास्तु बृन्दावन एव वासः ममास्तु बृन्दावन एव वासः ममास्तु बृन्दावन एव वासः किन्ते कृतं हन्त तपक्षितीति गोप्योऽपि भूमे स्तुवते स्म कीर्तिं येनैव कृष्णाङ्घ्रिपदाङ्कितेऽस्मिन् येनैव कृष्णाङ्घ्रिपदाङ्कितेऽस्मिन् ममास्तु बृन्दावन एव वासः ममास्तु बृन्दावन एव वासः गोपाङ्गनालं पठतैव यत्र यस्यां रसः पूर्णतमात्ममापा यतो रसो वैसा इति श्रुतिस्तत् यतो रसो वैसा इति श्रुतिस्तत् ममास्तु बृन्दावन एव वासः ममास्तु बृन्दावन एव वासः भाण्डेर गोवर्धनरासपीठैः त्रिसीमके योजनपञ्चकेन मिते विभूत्वातमितेऽपि चास्मिन् मिते विभूत्वातमितेऽपि चास्मिन् ममास्तु बृन्दावन एव वासः ममास्तु बृन्दावन एव वासः यत्राधिपत्यं वृषभानुपुत्र्या येनोदयेत् प्रेम सुखं जनानां इस्मिन् ममासा बलवत्यतोऽस्मिन् इस्मिन् ममासा बलवत्यतोऽस्मिन् ममास्तु बृन्दावन एव वासः ममास्तु बृन्दावन एव वासः यस्मिन् महारसविलासलीला सप्रापयां श्रीरपि सातपोभिः तत्रोल्लसन् मञ्जुनिकुञ्जपुञ्जे तत्रोल्लसन् मञ्जुनिकुञ्जपुञ्जे ममास्तु बृन्दावन एव वासः ममास्तु बृन्दावन एव वासः सदा कुरुण्यङ्को मुखाभिसङ्कं केलन्ति कूजन्ति पिकालिकीरा
सदा कुरुण्यङ्कुमुखाभिशङ्कं खेलन्ति कूजन्ति पिकालिकीरा शिखण्डिनो यत्र नटन्ति तस्मिन् शिखण्डिनो यत्र नटन्ति तस्मिन् ममास्तु बृन्दावन एव वासः ममास्तु बृन्दावन एव वासः बृन्दावनस्याष्टकमेतदुच्चैः पठन्ति ये निश्चलबुधयस्ते बृन्दावने साङ्घ्रिपदा सरोजसेवाम् बृन्दावने साङ्घ्रि सरोजसेवां साक्षाल्लभन्ते जनशोऽन्त एव साक्षाल्लभन्ते जनशोऽन्त एव बृन्देन ममास्तु बृन्दावन एव वासः ममास्तु बृन्दावन एव वासः ममास्तु बृन्दावन एव वासः ममास्तु बृन्दावन एव वासः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरेरप्यपराधानां यः कुर्याद् विपदपांसलः नामाश्रयः कदाचित् स्यात्तरच्चेव स नामतः नाम्नोऽपि सर्वसुहृदो हि अपराधात् पतत्यदः नामापराधयुक्तानां नामान्येव हरञ्चकम् अविश्रान्तप्रयुक्तानि तान्यवार्तकराणि च हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ప్రాతకాలీన ప్రియ భగవద్భక్తులందరికీ కూడాను ప్రభాత వందనం. శ్రీ నరహరి చక్రవర్తి ఠాకూర్ విరచిత భక్తిరత్నాకరం ఏకాదశ స్తరంగం. జాహ్నవీదేవి నందీశ్వర్ గోవర్ధనాదులని దర్శిస్తూ రాధాకుండానికి వచ్చారు. రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామితో కలుసుకోవడం జరిగింది. 2-3 రోజులు అక్కడ ఉన్నారు వారు. కృష్ణునికి భోగం పెట్టి వరదల్లో ఉన్న బదవాసి వైష్ణవులందరికీ కూడా ఆవిడే భోజనం పెట్టింది. ఆవిడే భుజింపజేసింది. జాహ్నవి మాత యొక్క అలౌకికమైన రీతిని ఎవరు అర్థం చేసుకోగలరు అంటూ గ్రంథకర్త ఈరోజు రాధాకుండంలో ఆమె అపూర్వమైన దర్శనాన్ని పొందింది. ఆ విషయాన్ని ఇక్కడ మనం శ్రవణం చేయబోతూ ఉన్నాం. ఏకో దినో మధ్యాహ్న సమయే కుండతీరే సునిసేవం శిరోధ్వని స్థిరు హైతే నారే कौतुक देखिलो से अन्य गोचर विज्ञे विस्तारी वो ये प्रसंग मनोहर तथापि कहे किचु ईश्वरी उल्लासे वंशी ध्वनि सुनिया चाहिए चारी पासे कदम बेरो तले देखे श्यामो चिकनिया
త్రిభంగ భంగిమా కోటి కందర్పొజ్జినియా मंद मंद हासी से मधुरम सिम राय के धरे धैर्य जाते जगत माताय श्री राधिका ललिता दी सखी गण संगे बेड़ियाचे श्यामल सुंदरे महारंगे श्री अद्भुत शोभा देखी जानवा ईश्वरी होइला मूर्छितो जैचे कहिते ना पारी कतक्षणे चेतनो पया स्थिर होइला नज्जने ये रंग अन्ये प्रकाशना कोइला जाह्नवी माత ఒకనాడు మధ్యాహ్నం పూట రాధాకుండ తీరంలో ఆమె కూర్చొని ఉన్నది. ఇప్పటికే మనం చూడొచ్చు గోపీనాథ మందిరం పక్కన జాహ్నవి మాత బయటకు అక్కడ తమాల వృక్షం కూడా మనం చూడొచ్చు. రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి పాదుల వారి యొక్క సమాధి మందిరానికి ఇటుపక్క జాహ్నవి మాత ఘాట్ అని ఉంది. ఆవిడ ప్రత్యేకమైన ఘాట్ కూడాను ప్రత్యేకంగా ఆవిడ పేరుతో ఆ ఘాట్ కూడా ఉంది. ఆ మెట్లు ఉన్నాయి కిందకి. ఇక్కడ బయట వాళ్ళు ఎవరు అందరూ స్నానం చేయరు, గౌరవార్థం. జాహ్నవి ఘాట్ అంటారు, జాహ్నవి దేవి బయటక్ అని కూడా అంటారు. గోవర్ధనం ప్రదక్షిణ రాధాకుండం ప్రదక్షిణ చేసేవాళ్ళు, దర్శనం చేసేవాళ్ళు తప్పక గౌడీ వైష్ణవులైన వాళ్ళు తెలుసుకున్నవారు ఆమెను దర్శించి అక్కడ పాద చిహ్నాలు ఆమె వచ్చిన పేరుతో ఆ పాద చిహ్నాలు అక్కడ పెట్టడం జరిగింది. దాన్ని ప్రదక్షిణ చేసి రాధాకుండ జలాన్ని స్వీకరించి రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి చూచి రాధా గోపీనాథుని చూచి అటు ప్రదక్షిణ చేస్తూ ఉంటారు మహాత్ములు. ఆమె రాధాకుండ తీరంలో కూర్చొని ఉన్నారు. హఠాత్తుగా వంశీధ్వని ఆవిడికి వినపడింది. విన్నంతనే అటు స్థిరంగా ఉండలేకపోయింది ఆమె. అయితే అద్భుతమైన కౌతుకాన్ని చూస్తోంది. అయితే ఇతరులకు ఎవరికి కూడాను అది తెలియట్లేదు. తాను మటుకు దర్శిస్తోందిట. విఘ్నులు విస్తరించారు దానిని విపులంగా, ఈ ప్రసంగాన్ని వివరించి ఉన్నారు. కానీ నేను కొంచెం చెప్పదలుచుకున్నాను ఇక్కడ. ఈశ్వరి జాహ్నవి మాత ఉల్లాసభృతురాలై వంశీధ్వని వినవచ్చిన వైపుకి ఆమె అలా చూడసాగింది. నాలుగు వైపులా ఇటు నుంచి వస్తోంది అని. కదమవృక్షం కింద శ్యామచికనయ్య శ్యామసుందరుడు త్రిభంగ భంగిమరూపుడై కోటి కందర్ప కాంతి వంతుడై అక్కడ ప్రకాశిస్తూ ఉన్నారు. ఆవిడ దర్శించింది. మందమందహాసి మధురంగా వంశీధ్వని ఆయన చేస్తూ ఉన్నారు, గావిస్తూ ఉన్నారు. మృదు మధురమైన నవ్వుని ఉలికిస్తూ ఉన్నారు. కే ధరే ధైర్యో జాతే జగత్తు మాతాయ్. ఆయన కేవలం నవ్వుతో జగత్తునంతా కూడా మోహపరుస్తూ ఉన్నారు. కేవలం నవ్వుతోనే భారత యుద్ధం అంతా చేశారట. కేవలం ఆయన కళ్ళతో చూస్తూనే
అస్త్రశస్త్రములను పట్టకుండానే అర్జునుడికి కీర్తి రావడం గురించి ఉత్తినే అర్జునుడు వేసేవన్నీ కూడాను అంతకంటే అవతల వాళ్ళు బలశాలు ఉన్నారు. కానీ కేవలం దర్శనం వాళ్ళ కళ్ళ ద్వారా వాళ్ళ శక్తిని ఆయన తోడేశాడు, ఆయన లాగేశాడు మొత్తం. హిరణ్యకశిపుడు ఏ విధంగా నరసింహస్వామిని ఇప్పుడేదో చూడంగానే అయిపోయింది వాడి పని. అక్కడ కేవలం వాడిని స్పర్శ చేయాలి, అతని చేతిలో చావాలన్నదాన్ని ఉత్తినే అది కేవలం ఒక బహానా అంటే వంక మాత్రమే. ఆయన శక్తిని ఎప్పుడైతే భగవంతుడు చూచాడో తట్టుకోలేపాడు ఆయన యొక్క కళ నుండి వచ్చిన శక్తిని తీసేసుకున్నాడు నరసింహస్వామి వారు. అయితే కింద పైన ఎక్కడ చావడగాడు ఆయన ఒళ్ళో పెట్టుకొని చంపాల్సిన ఆయన వరం కోరుకున్నాడు కాబట్టి నేను అలానే చేస్తానని ఆయన తన పార్షదుడే కాబట్టి ఆ విధంగా మాట ప్రకారం వరం ప్రకారం కోరుకున్న దాని ప్రకారం అలా చేయడం జరిగింది. కేవలం నవ్వు ద్వారా జయించేశాడు భారత యుద్ధంలో అందరినీ. కేవలం నవ్వు ద్వారా ఎవరితో మాట్లాడకుండానే ఎంతోమందిని మోహపరిచారు. మధురంగా నవ్వుతూ ఉన్నాడు, మధురమైన వంశీధ్వని గావిస్తూ ఉన్నారు. జగత్తునంతా కూడా మోహపరుస్తూ ఉన్నట్ట. ఆయన చూసి ఎవరు తట్టుకోగలరు? లక్ష్మీ అంతటిది పాతివృత్యాన్ని వదిలేసి వైకుంఠం నుండి గోలోకానికి వచ్చేసింది, బృందావనానికి వచ్చేసింది. సముద్ర మందరం టైంలో లక్ష్మీదేవి అవతరించినదై మాలను తీసుకెళ్ళి ఆమెను మోహన్ రూపం చూసి దేవతలందరూ కూడాను రాక్షసులందరూ కూడాను తట్టుకోలేపారు. అది తిన్నగా వెళ్ళి విష్ణువుకి మాల వేసింది. నిత్యాన పాయిని భగవంతుని యొక్క స్వరూపశక్తి ఆ లక్ష్మి అదే నారాయణ కృష్ణ రూపంలో ఆయన మధురమైన నవ్వునకు రూపమునకు ఆమె నారాయణ సేవ వదిలేసి కృష్ణ యొక్క సేవ చేయడానికి బృందావనం వచ్చేసింది. అంతటిది ఆయన మనోహరమైన ముగ్ధమైన మోహన రూపం. అందుకనే మనం గానం వింటూ ఉంటాం. गोविंद गोपाल मोहन मुरारी राधा रसिक श्याम राधा विहारी. गोविंद गोपाल मोहन मुरारी राधा रसिक श्याम राधा विहारी. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. गोविंद गोपाल मोहन मुरारी राधा रसिक श्याम राधा विहारी. అదండి ఆయన ఎలా ఉన్నారు? రాధికాదేవి లలితాది సఖీగణంతో కూడి
బిడి వచ్చి శ్యామసుందరి మహారంగే. శ్యామసుందరిని పాటు రాధాజీ ఉన్నది. లలితాది శుక్లందరూ కూడా నలువైపులా కూడాను వాళ్ళు చుట్టుముట్టి ఉన్నారట, ఆయన చుట్టూ ఉన్నారు వాళ్ళు. మహారంగే చాలా ఆనందంగా శ్యామల సుందరి మహారంగే, ఆ శ్యామల సుందరుడు ఉన్నారే హస్తిస్వస్తరుణీకరాగ్రవిగలత్కల్ప ప్రసూనాప్లుతం వస్తు ప్రస్తుత వేణునాదలహరి నిర్వాణ నిర్వ్యాకులం స్రస్త నిరుద్ధ నీవీ విలసద్గోపీ సహస్రావృతం. వాళ్ళందరూ కూడాను చెవుతులు దోషులతో పూలు తీసుకొని నలువైపులా కూడాను ఆ పాదములకి పూజ చేస్తూ ఉన్నారట. వాళ్ళ యొక్క బాహ్యస్పృహ విహీనులై ఉన్నారు వాళ్ళు. నీవి బంధములు ఊడిపోతూ ఉన్నాయట. స్రస్త నిబద్ధ నీవి వినసద్గోపీ సహస్రావృతం అస్తన్యస్తనతాపవర్గమఖిలోదారం కిశోరాకృతి. ఆయన చేతిలో వేణువు కూడాను పడిపోతోందిట. అలా నుంచున్న కృష్ణుడు శ్యామసుందరుడు అక్కడ ముగ్ధ మోహన మనోహరమైన రూపంతో మనకు దర్శనమిచ్చాడండి. శ్రీ అద్భుత శోభాదేకి జాహ్నవ ఈశ్వరి. అద్భుతమైన శోభని చూసినది జాహ్నవి మాత మూర్ఛితురాలైపోయిందిట. ఆమె ఏ స్థితిలో పొందిందో అది చెప్పనది కానిది. కొంచెం సేపు అయిన తర్వాత ఆమె చేతనత్వాన్ని పొందిందై స్థిరురాలై నిర్జనంగా దీన్ని ఆమె దర్శించింది. అన్యులకి దీన్ని చెప్పొద్దని చెప్పి తాను చెప్పింది. అన్యులు ఎవరు కూడా దర్శించలేదు కూడాను. సరే, ఈ విధంగా గోవర్ధనాన్ని దర్శించి ఆమె బృందావనానికి తిరిగి వెళ్తోంది. జాయివేనో గోవర్ధనాది దర్శనేతే తహా జనాయిలా దాస గోస్వామి అగ్రేతే. दास गोस्वामी भूमि पड़ी प्रणमिया दिला अनुमति दैन्य निमग्न होइया सुनीते से दैन्यों का रोहिया ना विदरे की कहिवो ईश्वरी रुजे हैलो अंतरे परिचारिका दी मध्य जन्नवा ईश्वरी कुंड होते गोवर्धन गेला धीरे धीरे. రాధాకుండంలో ఎప్పుడో జాహ్నవి మాత దర్శించింది. రూపసనాథుని కూడా దర్శించారు. రఘునాథ్ దాస్ కృష్ణపద దర్శించారు. విశ్వనాథ చక్రుల వారు దర్శించారు. కృష్ణదాస్ కవిరాజ కృష్ణవారు రాధారాణి దర్శనాన్ని పొందారు. ఎంతోమంది మహాత్ములు మనకు తెలియని వాళ్ళు గుప్తంగా అక్కడ తపస్సు చేసుకుంటున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. భజన చేసుకుంటున్న వాళ్ళు ఎన్నో అనుభూతిని ఆనందాన్ని పొందారు. ఇప్పటికీ రాధాకుండం సోమవతి అమావాస్య నాడు దుగ్ధరూపాన్ని పొందుతుంటుంది. బహుళాష్టమి నాడు కూడాను మహాత్ములందరూ దర్శించారు. పలుమార్లు దుగ్ధరూపాన్ని పొందడం.
విశ్వనాథ చక్రవర్తి వారు రాధాకొండంలో ఒక అప్రాకృతమైన దర్శనాన్ని ఆయన నికుంజ విలాసోత్సవంలో ఆయన వర్ణిస్తారు. దివ్యమైన భూమికలోకి వెళితే కానీ దివ్యమైన విషయాల్ని మనం పొందలేం. కేవలం తల్లి అయితే కానీ పుత్రుని పట్ల వాత్సల్యభావమే రాదు. ఒకవేళ వచ్చిన తన బిడ్డనికే వస్తుంది తప్ప ఇంకో బిడ్డని చూడలో తన వాత్సల్యభావమేం కలగదు. తన తల్లి అవ్వకుండానే కలగనప్పుడు మనకి ఏం భక్తి కలగకుండా మనకి ఏం దర్శనం కలుగుతుంది? ఆ మాధుర్య రసం, ఆ ప్రేమరసం, ఆ దివ్యమైన అనుభూతి భక్తిరసమగ్నమైన నాడు మనం అలాంటి దివ్యమైన దర్శనాన్ని పొందగలం. ఎన్నో లీలన్నీ వాళ్ళు మనకు దర్శింపజేశారు. రూపసనాతనులు విశ్వనాథ ఠాకుల వారు చమత్కార చంద్రిక మొదలైన గ్రంథాల్లో ఎంతో అద్భుతమైన ఆనందాన్ని, అనుభూతిని పొందుతున్నారు. కావున రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి వారు సర్వస్వము త్యాగం చేసి అక్కడ ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉన్నారు. ఏదో కొంగలాగా ఒక చెరువు ఎదురు గట్టు మీద కూర్చోని తపస్సు చేయలే. కాబట్టి వాళ్ళు భజనలో సర్వస్వాన్ని త్యజించి, సర్వ కోరికల్ని త్యజించి కేవలం రాధాజీ పాదదర్శనమే తమకు పరమ ప్రాప్య వస్తువుగా భావించి ఇతర ఏ గుణాలన్నీ త్యజించి రాధాగుండాన్ని ఆశ్రయం చేశారు. కాబట్టి మనకు జాహ్నవి మాత కూడాను ఆ దర్శనాన్ని పొందడం, ఆమె నిత్యానందుడు పత్ని, స్వయంగా రేవతి, ఆమె గోవర్ధన దర్శనం చేయడానికి బయలుదేరుతోంది. దాస్ గోస్వామితో మరితో చెప్పింది, నేను ఇలా గోవర్ధన దర్శనానికి బయలుదేరుతున్నాను అని. దాస్ గోస్వామి పదవారు ఆమె భూమి పాదం పడి నమస్కారం చేశారు. అనుమతిని దైన్య నిమగ్నులై అనుమతిని ఇవ్వడం జరిగింది ఆమెకు. సరే వెళ్ళిన మనం దర్శించమని చెప్పి పంపించారు. మరి దైన్యం చూస్తే ఎవరికి హృదయం తలడెల్లదు. ఆ విధంగా తన పరిచార బృందంతో జాహ్నవి మాత రాధాకుండాన్ని దర్శించి బయలుదేరింది. గోవర్ధనం వైపునకు, అటు కుసుమ సరోవరము, మరి మానసికంగా అవన్నీ దర్శించడానికి. ఎందుకంటే రాధాకుండంలో మనకు గోవర్ధనం కనపడదు. బహుశా 500 సంవత్సరాల క్రితం కూడాను అక్కడ ఆవిడ కనపడలేదు. ఆవిడ గోవర్ధన ప్రదక్షిణ చేస్తూ గోవర్ధన మానస గంగాది దర్శనేతే జయ ప్రేమావేశే తారూపమా కీదితే మాధవాచార్యో ఆది అధైర్యో హైలా
जन जीव गोस्वामी आदि सब स्थिर कोइला ये चे नंदग्राम आदि देखी जे प्रेमावेश एकमुख वन्यते ना परितरलेश ईश्वरी वेश्यत श्री भागवत गण అతి అల్పదిని ఆయలను బృందావన్. సరే, ఈ విధంగా గోవర్ధనం మానసికంగా అవన్నీ కూడా మానసికంగా దర్శించింది. ఆమె ప్రేమఫురాలైంది. మాధవాచార్యుడు అధైర్యుడైన జీవగోస్వామి ఊరడించారు. ఆమె అలా నందగ్రామం మీదుగా మళ్ళా బయలుదేరి తన పరమ భాగవతములతో కూనిదే ఆమె కొన్ని రోజుల్లోనే తిరిగి బృందావనానికి చేరుకున్నారు. శ్రీ గోవింద గోపీనాథ్ మదన మోహన్ మహానందయి తినేరు కొరిలా దర్శన్ రాధా వినోద్ ఆరో రాధా రమణి కొరియా దర్శన వాసాయిల హర్షమణి. శ్రీ గోవిందుణ్ణి, గోపీనాథుణ్ణి, మదనమోహన్ని ముగ్గురిని కూడాను దర్శించి ఆమె రాధా వినోద్ దర్శించింది. తర్వాత రాధా వినోద్ రాధారమణి దర్శించట. ముందు గోవిందుని దర్శించింది, తర్వాత గోపీనాథుని, తర్వాత మదనమోహన్ దర్శించింది. గోవిందునికి గోపీనాథ్ పక్కనే ఉన్నారు, మరి రాధారమణుడు. ఆమె ముందు గోపీనాథ్ మదనమోహన్ని దర్శించింది. తర్వాత రాధా వినోద్జీని, రాధారమణిని దర్శించింది. దర్శించి తన నివాసానికి వచ్చింది. కబు అన్న వ్యంజనాది యత్న పాక కొరి బుందాయను గోవింద దేవే ఈశ్వరీ. కబు పాక కొరి అన్న వివిధ వ్యంజన్ మహానందే గోపీనాథే కొరెను భోజన్. కబు శీఘ్ర కొరి పాక వివిధ విధానే భుంజాయను కొతో సాధి మదనమోహని. రాధా దామోదర రాధా రమన్ రాధా వినోదేరో కొరాయిలను భోజన్. జైచే శ్రీ ప్రసాద భుంజాయల వైష్ణవేరే హైలో జే ఆనంద తహాకి వన్నితే పారే. ఆయన స్వయంగా ఒకనాడు విభిన్నమైన వ్యంజనములతో, విభిన్నమైన పదార్థములతో నైవేద్యములు గోవిందునికి వంట చేసి స్వయంగా పెట్టేదిట. అలానే ఒకనాడు చాలా ఆనందంతో గోపీనాథుల వారికి కూడాను వంట చేసి ఆమె విభిన్న పదార్థాలతో భోగాలు పెట్టేది. అలానే మదనమోహనికి కూడాను ఆ విధంగా భుజింపజేసిందిట. అలానే రాధా దామోదరుడు, రాధా రమణుడు, రాధా వినోద్జికి కూడాను ఆవిడ వంట చేసి పెట్టింది, భోజనం పెట్టింది. ఆ ప్రసాదాన్ని వైష్ణవులందరికీ కూడాను భుజింపజేసింది ఆమె. ఆ సందర్భంలో అక్కడ పొందిన ఆనందం చెప్పనలు కానిది అని చెబుతూ ఉన్నారు గ్రంథకర్త. సునితే గోసాయిరు గ్రంథ ఉత్కంఠితమోన్ శ్రీజీవ గోస్వామి కోరాయిలను శ్రమన్. బృహద్భాతామృతాదికో శ్రవణీతే హైల విఫల్ ప్రేమే నారీ స్థిరుహైతే परम दुर्लभ भक्ति संगे अंगे सावधान देखते से क्रिया कारो ना दुड़ाए प्राण. कोतेक दिवस परे वृंदावन होती समास चलिनु वन भ्रमणेते मधुताल कुमुद बहुला काम्य बन कदिर भद्र भांडारी श्रीलोकना कानन महाबन वृंदावनी द्वादश वने जे प्रेम प्रकाश होता दे किलो भाग्यवाने. గోస్వాముల గ్రంథాలను వినాలని ఆమె కోరిందిట. జీవగోస్వామి వారు
గ్రంథాలను వినిపిస్తూ భాగవతామృతాన్ని కూడా వినిపించారు. సనాతన గోస్వామి రచితమైన. ఎంతో ప్రేమలో విఫలరాలైందిట ఆమె. పరమ దుర్లభమైన భక్తిని పొందిందిట ఆమె. కోతేకో దివస పరే బృందావన హోయితే సమాస చల్లేను వన భ్రమణైతే. కొన్ని రోజులు ఆ విధంగా గోస్వామి గ్రంథాన్ని శ్రవణం చేస్తూ దర్శనం చేస్తూ అక్కడ ఉండి ఆమె అక్కడి నుంచి బయలుదేరి బృందావనం నుంచి అందరితో పాటు వనభ్రమణం చేయడానికి వెళ్ళింది. ద్వాదశ వనములు మధువనము, తాళవనము, కుముదవనము, భోలావనము, కామయవనము, ఖదిరవనము, భద్రవనము, భండీరవనము, శ్రీవనము. శ్రీవనం అంటే బిలవనం, లోహవనము, మహావనము, బృందావనము. ఈ ద్వాదశ వనాన్ని ఆమె దర్శనం చేసుకొని జయ ప్రేమ ప్రకాశేత దేకిలో భాగ్యవాణి, ఇలాంటి ప్రేమని ప్రకాశం చేసిందో అది భాగ్యవంతుడు మాత్రమే తెలుసు అంటున్నారు. తథాపి కహే గిజు మనీర ఉల్లాసే ఈశ్వరి గమన కైలా గోవర్ధన పాసే. అయినప్పుడు కూడాను నా మనో ఉల్లాసం చేత నేను కూడాను ఆ లేనని ఆ విషయాల్ని నేను పూర్వం ఇవన్నీ చెప్పి ఉన్నారు మహాత్ములు. అయినప్పటికీ నేను నా ధన్యత గురించి, నా మనో ఉల్లాసంతో నేను ఇక్కడ చెప్పుకుంటున్నాను, గ్రంథంలో చెప్తున్నాను అంటున్నారు గ్రంథకర్త. ఈశ్వరి గోవర్ధన తీరానికి వెళ్ళింది. గోవర్ధన కూడా వెళ్ళిందిరా. ఈశ్వరి గమనక ఇలా గోవర్ధన పాసే గోవర్ధన పర్వత సమీపే సునిర్జనే జానవా ఈశ్వరి చంతయ మనే మనే. दुई भाई यथा निज निजो प्रिया संगे वसंत समये विहरय महारंगे. यत चिंती ईश्वरी स्थिरोहिते नारे वसंत विहारस्तानु देके बारे बारे. జాహ్నవి మాత గోవర్ధన్ తీర ప్రాంతానికి వెళ్ళింది ఆమె. గోవర్ధన పర్వత సమీపంలో ఒక ఏకాంత స్థలంలో ఆమె ఉన్నది. మనస్సులో ఆమె భగవచ్చింతనం చేస్తూ ఉన్నది. కృష్ణ బలరాములు ఇరువురు కూడాను తమ తమ ప్రియా గణంతో హోలీకేల చేస్తూ ఉన్నారట. వసంత క్రీడ, వసంత లీల. వసంత సమయంలో ఈ మనకి ఒక 4 రోజుల్లో మనకు వసంత కాలం, వసంత పంచమి నుండి వసంత రాసోత్సవం జరుగుతూ ఉంటుంది. వసంత క్రీడ, కృష్ణ బలరాములు ఇద్దరు కూడాను వసంతోత్సవం చెట్లు రాలి చిగురుస్తూ ఉంటాయి, పూలు వస్తూ ఉంటాయి, చక్కగా పచ్చగా ఉంటుంది. పసుపు రంగు వస్త్రాలను ధరిస్తారు కృష్ణ బలరాములు, గోపికలు అందరూ కూడా. కృష్ణ బలరాములు తమ ప్రియ రాండ్రుతో ఆ వసంత లీలను గావిస్తారు. ఆ విషయాన్ని ఆమె చింతన చేస్తూ ఉన్నారు. ఆ వసంత విహార స్థానాన్ని ఆమె మళ్ళీ మళ్ళీ చూస్తూ ఉన్నారట. యత చింతి ఈశ్వరి స్థిరోహితే నారే వసంత విహారస్థాన్ దేకే బారే బారే. వసంత విహారం జరిగిన స్థలాన్ని పూర్వం ఆ స్థలాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ చూస్తూ ఉన్నారట ఆమె. అకస్మాత్ హోయిలో దృష్టి వసంతరాస్ నిజ నిజ ప్రియాస దోహార విలాస్. అలా చింతన చేస్తుంటే హఠాత్తుగా ఆమె వసంత రాసోత్సవాన్ని తమ ప్రియాగణంతో వసంతలీల క్రీడన చేయడాన్ని ఆమె దర్శించి ఆమె ముద్దురాలైన దాంట్లో ఆమె నిమగ్నరాలైంది. రోహిణీ నందన నిజ ప్రియాగణ సంగే ఫాగు కేలాదికు క్రియా కొరే నానా రంగే. రోహిణీ నందనుడైన బలరాముడు తన ప్రియాగణంతో పాటు రంగుకెళ్ళ గావిస్తూ ఉన్నారు.
यशोदानंदन कृष्ण रसेर आलय निज प्रयागन संगे रंगे विलासय फागुलादिक दैचे जे करे के करे कहिते से अद्भुत स्वभार उपमा नहीं दीते भुवन मोहय ये लीला निरकिया पड़े धन्य तले मुचित होइया कतक्षण स्थिर होइलो काहो ना कहिलो मनेरानंदे तथा हिते चलो रामघाट जे आनंद कहिते ना पारी निज प्राणानादे ये देकिला ఈశ్వరి అదండి. అలానే యశోదానందని కృష్ణుడు రోహిణినందుడు తన ప్రయాగణంతోనూ యశోదానందని కృష్ణుడు తన ప్రయాగణంతో కూడా ఈ విధంగా రంగుఖేళ క్రీడిస్తూ ఉన్నారు. ఎంతో ఆనందంగా ఆ లీలని ఆమె దర్శిస్తూ భువనమోహనమైన ఆ లీలలో ఆమె నిమగ్నులై ఉంది. మూర్ఛితురాలై కింద పడింది. కొంతసేపు ఆమె తేరుకున్నదై మహానందంతో దర్శించి జాహ్నవి మాత యొక్క ప్రాణనాథుడు బలరాముడు ఈనాడు నిత్యానందపురకు అవతరించారు. ఆమె స్వయంగా నిత్యానందపురు యొక్క రసలీలని ఫాగులీలని వసంత క్రీడ రాసోత్సవాన్ని ఆమె దర్శించింది. అక్కడి నుంచి బయలుదేరి ఆమె రామఘాట్కి వెళ్ళిందట. అక్కడ కూడా రామఘాట్లో బలరాముని దర్శించింది. రామేరో రాసక్రీడా చింతే మనే మనే బలరాముడు అక్కడ రాసోత్సవం చేశారు. యమునాన్ని పిలిస్తే రాలేదు. ఆమె యొక్క నాగలితో ఆమెని అయితే ఆమెని ఆ విధంగా అక్కడ పాయ ఉల్టా వ్యతిరేక దిశలో ప్రయాణం చేయడం ఈనాడు కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం. యమునాది రామఘాట్ తన అవసరాలైంది. దీర్ఘ నిట్టూరు విడిచింది. అకస్మాత్ హోయిలో దృష్టి శ్రీ రాసవిలాస్. అకస్మాత్తుగా రాసవిలాసాన్ని దర్శించింది ఆమె. ఆ శోభను చూసి ఆనందంలో మూర్ఛితురాలైంది. కొంచెంసేపు అయిన తర్వాత తేరుకున్నది. నాలువైపులా పరికిని చూసింది. మనసులో ఎలాంటి భావాన్ని పొందిందో ఆమె మీరెవరు కూడాను తెలుసుకోలేకపోయారు. సభాసహ రామఘాట హైతే చలులా యమునార తీరే గ్రామే తే ప్రవేశే జీవే దుఃఖ దేగి తథా కరుణా ప్రకాశే శీఘ్రం వైసే నిరహ బ్రాహ్మణ్ వృద్ధకాళే హైలో తార పూర్వానందన్. అలా బయలుదేరి ఆమె యమునా తీరం నుంచి ఒక గ్రామంలో ప్రవేశించిందండి. జీవుల దుఃఖాన్ని చూసి ఆమె దయ చూపుతూ ఉంటుంది. ఆ గ్రామంలో ఒక నిరీహ బ్రాహ్మణుడు ఉన్నట్ట. ఆయనకి వృద్ధాప్యంలో పుత్ర సంతానాన్ని పొందాడు. ఆ పిల్లవాడు పొగొండ వయసులో చనిపోయాడు. భూమి మీద పడి ఆ బాధలో పుత్ర విరహంలో పుత్ర శోకంలో ఆ బ్రాహ్మణుడు విలపిస్తూ ఉన్నాడు. తన మృతపుత్రుని ఒంటో తీసుకొని ఏడుస్తూ ఉన్నాడు. దుహార కాందానే దారు పాషాణం మిలాయ్. భార్య కూడా ఏడుస్తూ ఉన్నది. జాహ్నవి ఈశ్వరి దుహార కాందనే తే కరుణాయ్ ఆర్ద్రచితే నారీ స్థిరు హైతే బ్రాహ్మణేర్ మృతపుత్రే పరసితే చాయన్నా స్పర్శో మృతపుత్రే కహేతార్మాయ్. అక్కడికి వెళ్ళింది ఆమె కరుణా పరవశురాలై. బ్రాహ్మణపుత్రుని స్పర్శించాలి అనుకుంటే తల్లి అంటుంది, పిల్లవాడు చనిపోయాడు, స్పర్శించకండి అంటుంది ఆమెని.
ईश्वरी कहे न तुम्हें हौ व्रजवासी हैव पवित्र तु या तनये रा फरसी నువ్వు వ్రజవాసివి నువ్వు నేను స్పర్శించినట్లయితే నేను పవిత్రనవుతాను అంది ఆ జాహ్నవి మాత. యతకహి మృతపుత్ర మాతే హాత దితే పాయ చాతన శిశు చాహే చారిబితే అని చెప్పంగానే ఆమె ఆ పిల్లవాని శిరస్సుపై చేయి ఉంచగానే వెంటనే చేతనత్వాన్ని పొందాడు పిల్లవాడు. జాహ్నవ పాదవద్నే కొరి నమస్కారం ఉటిలో బాలక హోయలో ఉల్లాస సవార్. పిల్లవాడు లేచి జాహ్నవి మాతకి నమస్కారం చేశాడు. అందరూ ఆనందాన్ని పొందారు. ముఖ్యంగా తల్లిదండ్రులు ఇరువురు కూడా, బంధుబాంధవులు. ब्राह्मण ब्राह्मणी कहे पड़िया चरणे मृतपुत्रे जीवाएला कृपा अवलोकने. ईश्वरी कहे न दुखो देखिया दुहारो कृष्ण जी आयलो पुत्रो इति की अमार. మీ కృపా దర్శనంతోనే మా పుత్రుని మీరు జీవింపచేశారు అని ఆ తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు అందరూ అంటుంటే ఆమె ఏమన్నది అంటే, మీ దుఃఖాన్ని చూసిన వాడే పుత్రుని కృష్ణుడు బతికించాడు, ఇందులో నాదేమున్నది. ఏచే కొత్త కరుణ ప్రకాశిస్తానే స్థానే సభాసు ఆసి ప్రవేశిలా బృందావనే. విభిన్న ప్రాంతాల్లో విధంగా తాను జీవుల్ని ఉద్ధరిస్తూ తన వారందరితో పాటు పరిజనులతో పాటు పరికర జనంతో పాటు బృందావనాన్ని చేరుకుంది శ్రీ జాహ్నవి మాత. రేపు గోపీనాథుడు జాహ్నవి మాతో మాట్లాడతారు. ఆ విషయాన్ని మనం రేపు వింటాం. నిన్న మనం భక్తులు చెప్పుకున్న కీర్తన అడిగారు. యాభై 58వ పేజీ తీయండి పుస్తకాలు ఉన్నవాళ్ళు.